कविता गावानी छे। बधाए मारी साथे साथे कविता गावानी छे। अमे चांदो सूरज रमता ता, रमता रमता कोड़ी जड़ी, कोड़ी नामे चीभड़ा लीधा, चीभड़े मने बी आप्यु, बी में तो वाड़े नाखे। बधाए मारी साथे गावानी छे। चलो फरीथी। अमे चांदो सूरज रमता था, रमता रमता कोड़ी जड़ी, कोड़ी नामे चीभड़ा लीधा, चीभड़े मने बी आप्यु, बी में तो वाड़े नाख्यु। पछी वाड़े मने वेलो आप्यो, वेलो में गाय ने आप्यो, गाये मने दूध आप्यु, दूध में मोर ने पायु, मोरे मने पीछू आप्यु, पीछू में बादशाह ने आप्यु, बादशाहे मने घोड़ो आप्यो, घोड़ो में बावळे बांध्यो, बावळे मने शूल आपी, शूल में टींबे खोची, टींबे मने माटी आपी, माटी में कुंभार ने आपी, कुंभारे मने घड़ो आप्यो, घड़ो में कुआ ने आप्यो, कुआए मने पानी आप्यु, पानी में छोड़ने पायु, छोड़े मने फूल आप्यु, फूल में माने आप्यु, माए मने लाडवो आप्यो, लाडवो हूँ खाई गयो। तो चांदो सूरज शुं छे? बाळकोनी रमत छे। रमता रमता बाळकोने शुं मळे छे? तो कोड़ी। शुं मळे छे? कोड़ी। अने बाळको कोड़ी मळे छे तो कोड़ीनुं शुं करे छे? कोड़ीने वेचीने तेनुं शुं ले छे? चीभड़ा ले छे। शुं ले छे? चीभड़ा। चीभड़ा पछी ले छे तो चीभड़ामांथी तमे चीभड़ाने सुधारो तो एमांथी शुं निकळशे? चीभड़ामांथी शुं निकळे? बी निकळे। शुं निकळे? बी। तो बी आपणे क्यां वावीए? वाडामां वावीए ने, खेतरमां वावीए, वाडामां वावीए। तो बी में कोने नाख्या? वाड़े नाख्या। એટલે વાડામાં મેં જમીનમાં બી નાખ્યા। જમીનમાં બી જાય એને પાણી પાઈએ તો શું થાય? વાડે મને શું આપ્યો? ચીભડાનો વેલો આપે છે। વાડો મને શું આપે છે? વેલો આપે છે। તો વેલો મોટો થાય તો એના પાન કરે તો આપણે વેલો આપણે કોને નાખીએ? ગાયને નાખીએ। ઘાસ ચારો નાખીએ એમ વેલો આપણે કોને નાખીએ છીએ? ગાયને નાખે છે। ગાય એ વેલો ખાય છે તો ગાય આપણને શું આપે છે? दूध आपे छे। शुं आपे छे? दूध। ई दूध आपणे कोने पाईए छीए? मोरने। कोने पाईए छीए? मोरने। तो मोरने आपणे दूध पाशुं तो मोर आपणने शुं आपे छे? पीछू आपे छे। शुं आपे छे? पीछू। मोर आपणने पीछू आपे तो पीछू आपणे कोने आपीए छीए? बादशाहने आपीए छीए। बादशाहने। कोने? बादशाहने। राजा महाराजा होय तेने शुं कहेवाय? बादशाह कहेवाय। तो आपणे पीछू बादशाहने आपीए छीए। बादशाहने पीछू आपीए तो बादशाह राजी खुशीथी आपणने शुं आपे छे? घोड़ो आपे छे। शुं आपे छे? घोड़ो। अने घोड़ो आपणे क्यां बांधीए? घोड़ो तो आपणे हाथमां न राखी शकीए ने, तो घोड़ो आपणे क्यां बांधवो जोईए? बावळे। तो घोड़ो आपणे क्यां बांधीए? बावळे बांधीए। हवे बावळमां शुं होय? शूळ होय। शूळ एटले कांटा। कांटा। शूळने शुं कहेवाय? कांटा कहेवाय। तो बावळ आपणने शुं आपे छे? शूळ आपे छे। शूळ। तो शूळ में टींबे खोचे। टींब एटले शुं थाय? माटीनो राफड़ो। शुं थाय? माटीनो राफड़ो। तो ई शूळ आपणे माटीना राफड़ामां खोचीए तो माटी अलग पड़े ने, तो टींबमांथी शुं निकळे छे? माटी निकळे छे। शुं निकळे छे? माटी। तो टींब मने माटी आपे छे। तो आपणे माटीनुं शुं करीए? माटी तो आपणे घरमां वापरवाना नथी, तो माटी आपणे कोने आपीए छीए? कुंभारने। कोने आपे छे बाळक? कुंभारने माटी आपे छे। तो माटी कुंभारने आपे छे तो कुंभार राजी खुशीथी शुं आपे छे बाळकने? घड़ो आपे छे। शुं आपे छे? घड़ो। घड़ो। घड़ामां आपणे शुं भराय? पाणी भराय। तो पाणी लेवा माटे आपणे घड़ो शेमां आपीए? कुआने आपे। कोने? कुआने। तो कुआमां शुं होय? पाणी होय ने, तो कुओ आपणने पाणी आपे छे। ई पाणी आपणे कोने पाईए छीए? छोड़ने। कोने? छोड़ने। तो छोड़ आपणने शुं आपे छे? छोड़ मोटो थाय तो आपणने गुलाब, जासूदना एना फूल आपे ने, गलगोटाना एना फूल आपे। तो छोड़ आपणने फूल आपे छे।
તો ફૂલ આપણે કોને આપીએ? આપણા ઘરમાં કોણ પ્રિય હોય? મમ્મી હોય ને, તો ફૂલ આપણે માને આપીએ છીએ. તો માએ ઘરે શું બનાવેલું હોય? લાડવો. તો મમ્મી આપણને શું આપે છે? લાડવો. તો લાડવાનું તમે શું કરો છો? ખાઈ જાઓ છો ને લાડવો. તો લાડવો બાળક ખાઈ જાય છે. આ કવિતા તમે ચોપડીમાં સમજ્યા. આજે તમને મેં બીજી વખત સમજાવી. હવે આપણે આગળ જોવાનું છે. પપ્પા મમ્મીની મદદથી ચાંદો સૂરજ રમતા હતા. કવિતામાં કઈ વસ્તુ નથી તેની નીચે આપણે ખોટું કરવાનું છે. મમ્મી પપ્પાની મદદથી આપણે ચાંદો સૂરજ રમતા હતા એ કવિતા આપણે જોઈ. મેં હમણાં તમને કવિતા ફરી વખત સમજાવી ને. તો આપણે આ ચાંદો સૂરજ રમતા હતા કવિતામાં કઈ વસ્તુનો ઉલ્લેખ નથી થયો તે આપણે જોવાનું છે. અને તેના નીચેના ખાનામાં શું કરવાનું છે? ખોટાની નિશાની. શું કરવાનું છે? ખોટાની નિશાની. તો ચાલો આપણે જોઈએ કયા કયા ચિત્ર આપેલા છે આપણને. પહેલામાં જો ચાંદો, તારા અને સૂરજ આપ્યો છે. ચાંદો, તારા અને સૂરજ. તો કવિતાનું નામ જ આપણે ચાંદો સૂરજ છે. તો ચાંદો અને સૂરજ કવિતામાં આપેલા છે. તો તારા વિશે ઉલ્લેખ થયો નથી. આપણી કવિતાનું નામ જ છે ચાંદો અને સૂરજ. જે રમતનું નામ જ છે એટલે ચાંદો સૂરજ આવી ગયા. તો તારા આવતા નથી. તો તારાની નીચેના ખાનામાં શું કરવાનું છે? ખોટું. શું કરવાનું છે? ખોટું. એની નીચે ગાય, પછી મોર અને પછી કૂતરો. આપણે ગાયને શું આપીએ છીએ? વેલો આપીએ છીએ. એટલે ગાયનો ઉલ્લેખ થયો. ગાયને મેં વેલો આપ્યો. વેલો આપણે ગાયને આપ્યો હતો ને, તો ગાયનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો. પછી મોરને આપણે શું પાયું હતું? દૂધ પાયું હતું. દૂધ મેં મોરને પાયું. તો એ મોરનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો. પણ કૂતરાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. તો ચાંદો સૂરજ રમતા હતા કવિતામાં ગાય અને મોરનો બંનેનો ઉલ્લેખ થયેલો છે, પણ કૂતરાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ થયો નથી. તો કૂતરા ઉપર શું આવશે? ખોટું. શું આવશે? ખોટું. એની નીચે શું આપ્યું છે? ડૉક્ટર આપેલા છે. ડૉક્ટર આપેલા છે. બાદશાહ આપેલા છે અને કુંભાર આપેલો છે. તો કુંભારને આપણે શું આપી હતી? માટી આપી હતી. કુંભારને આપણે માટી. તો પછી બાદશાહને આપણે શું આપ્યું હતું? પીછું આપ્યું હતું. પીછું. પણ ડૉક્ટરને કોઈ વસ્તુ આપી હતી આપણે ચાંદો સૂરજ રમતા હતામાં? નથી આપી. તો ડૉક્ટરનો ઉલ્લેખ ક્યાંય થયેલો નથી. તો એના ઉપર શું આવશે? ખોટું. શું આવશે? ખોટું. પછી એની નીચે લાડુ, પછી શું છે? ફૂલ, પછી શું છે? જલેબી. લાડુ, ફૂલ અને જલેબી. તો લાડુ કોણ આપે છે આપણને? મમ્મી આપે છે. ફૂલ આપણને કોણ આપે છે? જો ફૂલ છે તો આપણને છોડ આપે છે. તો છોડ આપેલો છે, પણ જલેબીનો ઉલ્લેખ થયેલો નથી. તો જલેબી ઉપર શું આવશે? ખોટું આવશે. શું આવશે? ખોટું. ચિત્ર ખૂબ ધ્યાનથી જુઓ. જો અહીંયા આપણને શું આપેલું છે? ચિત્ર આપેલું છે. સરસ મજાનું ઘરનું ચિત્ર આપેલું છે. શેનું ચિત્ર આપેલું છે? ઘરનું. તો જો અહીંયા આપણને ઘરનું ચિત્ર આપેલું છે. આપણા ઘરનું ચિત્ર બહુ સરસ હોય ને, તો અહીંયા પણ આપણને ઘરનું ચિત્ર આપેલું છે. તો આ ઘરના ચિત્રમાં જો શું આપેલો છે? પંખો આપેલો છે. પછી પીળા કલરની દિવાલ આપેલી છે. પછી બારી આપેલી છે. બારની ઉપર શું ટીંગાય છે? પડદો. શું ટીંગાય છે? પડદો. તો પંખો છે, પીળા રંગની બારી છે, પીળા રંગની દિવાલ છે, બારી છે. બારી ઉપર શું ટીંગાય છે? પડદો ટીંગાય છે. આ બાજુ સરસ મજાની દિવાલ છે. તો ત્યાં શું ટીંગાય છે? ફોટો ફ્રેમ છે ને ફોટો ફ્રેમ. પછી એની બાજુમાં શું છે? પર્સ. તમને ગમે એવું પર્સ છે. પછી એની બાજુમાં ટેબલ છે. દિવાલની બાજુમાં શું પડેલું છે? ટેબલ અને સોફા છે. ટેબલ અને સોફા.
તો આ સોફા ઉપર શું પડેલું છે? નાના નાના ઓચિકા છે. એને શું કહેવાય? કુશન કહેવાય. શું કહેવાય? કુશન. તમારા ઘરે પણ સોફા હશે, તમે નાના નાના કુશન રાખતા હશો ને, તો અહીંયા પણ જો સોફા ઉપર સરસ મજાના કુશન છે. પછી અહીંયા ટેબલ ઉપર શું છે? સરસ મજાની ફૂલદાની છે. તમારા પર ઘરે પણ હોય ફૂલદાની, તો અહીંયા ટેબલ પર ફૂલદાની છે. પછી જો સોફાની સામે પાછું ટેબલ છે. કયું ટેબલ છે? ટીવી પર મૂકે, ટીવી વાળું છે ને, તો એ ટેબલ ઉપર ટીવી છે. ટીવીની બાજુમાં શું છે? રિમોટ છે. રિમોટ, ટીવી અને રિમોટ ટેબલ ઉપર છે. પછી અહીંયા શું પડેલા છે? રમકડા. શું છે? રમકડા. આ નોટ છે, પેન્સિલ છે, ઘૂઘરો છે, બેટ, બોલ અને એક નાનો એવો દડો છે. તો સરસ મજાનું આ ઘર છે. જો ફરીથી જોઈ લો, ઘરમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે ફરીથી જુઓ બધા. પંખો, પછી પીળા કલરની દિવાલ, બારી ઉપર ટીંગાયેલો પડદો, પછી આ બાજુની દિવાલ ઉપર ફોટો ફ્રેમ, પછી એની બાજુમાં પર્સ, દિવાલની બાજુમાં ટેબલ ઉપર ફૂલદાની, પછી સોફા છે, સોફા ઉપર કુશન છે, રમકડા છે. તો રમકડામાં બેટ, બોલ અને એક નાનો એવો દડો છે. પછી નાનું બાળક હોય તો એ ઘૂઘરાથી રમે ને, તો એ ઘૂઘરો છે. પછી તમે લખતા હો તો નોટ અને પેન્સિલ છે. પછી અહીંયા જો ટેબલ ઉપર રિમોટ અને શું છે? ટીવી. રિમોટ અને ટીવી. તો આ ચિત્ર ઉપરથી આપણે નીચેનો પ્રશ્ન જોવાનો છે. ઉપરનું ચિત્ર જુઓ અને નીચેના પ્રશ્નોના મૌખિક ઉત્તર આપો. તો આપણે આ પ્રશ્ન આપેલા છે, એ પ્રશ્ન ઉપરથી આપણે સવાલ લખવાના છે. આ ચિત્રમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે એ ઉપરથી આપણે શું લખવાનું છે? સવાલ લખવાના છે. તો પહેલો સવાલ કયો છે? આ ચિત્ર શાનું છે? આ ચિત્ર શાનું છે? તો તમને શેનું ચિત્ર દેખાય છે? તો સરસ મજાનું ઘર છે ને, તો લખવાનું ઘરનું. શું લખવાનું? ઘરનું. આ ચિત્ર શાનું છે? તો આ ચિત્ર ઘરનું છે. ચિત્રમાં બીજો સવાલ જો, ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? તો જુઓ તમે બધા, મેં તમને ચિત્ર બતાવ્યું, તો ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? તો પંખો, બારીનો પડદો, પછી ટીવી, રિમોટ, રમકડા, પછી સોફા, ટેબલ, ફૂલદાની, ફોટો ફ્રેમ, પર્સ. તો આ બધી વસ્તુ લખવાની છે. ચાલો બધા લખશે મારી સાથે. ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? તો લખો પહેલાં પંખો. સરસ મજાના અક્ષરે લખજો બધાય. લખાઈ ગયું? તો એની બાજુમાં અલ્પવિરામ કરીને લખો બધા ટીવી. લખાઈ ગયું? નો લખાણું હોય તો ઉતાવળ રાખજો. લખાઈ ગયું? હવે અલ્પવિરામ કરીને લખો બધાય ફોટો ફ્રેમ. લખાઈ ગયું? લખો બધા બાજુમાં. નીચે લખજો, જો જગ્યા ન હોય તો આ સવાલની નીચે લખજો ફૂલદાની. પછી સોફા. પછી લખો શું આપેલું છે? રમકડા આપેલા છે તો લખો રમકડા.
લખાઈ ગયું. હવે લખો ત્રીજો સવાલ વાંચો બધા. ચિત્રમાં વીજળીથી ચાલતા સાધનો કયા કયા છે? ફરી વખત વાંચું છું. ચિત્રમાં વીજળીથી ચાલતા સાધનો કયા કયા છે? જો ચિત્રમાં વીજળીથી ચાલતા સાધનો કયા કયા છે? પહેલો તો પંખો ચાલે ને વીજળીથી, પંખો. અને બીજું કયું વીજળીથી ચાલે? ટીવી. કયું ચાલે? ટીવી. તો તમારે જવાબમાં લખવાનું છે પંખો. લખો બધા નીચે. જો અહીંયા તમને જગ્યા નથી આપેલી, આ સવાલની નીચે જ લખો પંખો. પછી અલ્પ વિરામ કરીને ટીવી. લખાઈ ગયું. તો દિવાલ પર શું ટીંગાયેલું છે? તો દિવાલ પર શું શું ટીંગાયેલું હતું? પર્સ અને ફોટો ફ્રેમ ટીંગાયેલી હતી. જોવો અહીંયા બધા, જોવો દિવાલ પર શું ટીંગાયેલું છે? પર્સ છે, પર્સ અને ફોટો ફ્રેમ છે. જો ચોથો સવાલ, દિવાલ પર શું શું ટીંગાયેલું છે? તો જો અહીંયા તમે ચિત્રમાં દિવાલ પર શું છે? ફોટો ફ્રેમ અને પર્સ. તો આપણે જવાબમાં લખવાનું છે. લખો બધા મારી સાથે. ફોટો ફ્રેમ, પછી અલ્પ વિરામ કરીને બાજુમાં લખો પર્સ. તો દિવાલ પર શું શું ટીંગાયેલું હતું? ફોટો ફ્રેમ અને પર્સ. લખવામાં તમારે થોડીક ઉતાવળ રાખવી પડશે. લખાઈ ગયું. હવે નીચે, તમારું ઘર ક્યાં આવેલું છે? તો તમારું ઘર ક્યાં આવેલું છે? તો તમારું ઘર જકાત નાકા આવ્યું હોય તો જકાત નાકા, કામરેજ આવ્યું હોય તો કામરેજ, વરાછામાં આવેલું હોય તો વરાછામાં. તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે. આ સવાલ તમારે તમારા મમ્મીને પૂછીને લખવાનો છે. કોને પૂછવાનું છે? તમારા મમ્મીને. તમારા મમ્મી કહેશે કે આપણું ઘર આ જગ્યાએ નવજીવન હોટલ પાસે છે, શ્યામધામ છે, પાસોદરા છે, કઠોદરા છે. જ્યાં તમારું ઘર આવેલું હશે તે તમારા મમ્મી તમને લખાવશે. પછી નીચે, તમારા ઘરની બાજુમાં શું આવેલું છે? તમારા ઘરની બાજુમાં શું આવેલું છે? મને તો ન ખબર હોય ને તમારા ઘરની બાજુમાં શું આવેલું છે. મારા ઘરની બાજુમાં જે આવેલું હોય એ મને ખબર હોય. તો તમારા ઘરની બાજુમાં બગીચો હોય તો બગીચો, પેટ્રોલ પંપ હોય તો પેટ્રોલ પંપ, શાળા હોય તો શાળા. જે કાંઈ વસ્તુ, જે કાંઈ જગ્યા હોય તે અહીંયા તમારે લખવાની છે. તમારા ઘરની બાજુમાં શું આવેલું છે? તો આ સવાલ પણ તમારે તમારા મમ્મીને પૂછીને લખવાનો છે. તમારા મમ્મી કહેશે કે આપણા ઘરની બાજુમાં આ છે તો તમારે એ લખવાનું છે. નવજીવન હોટલ હોય તો નવજીવન હોટલ લખવાનું, બગીચો હોય તો બગીચો, શાળા હોય તો શાળા. પછી નીચેનો સવાલ, તમારા ઘરમાં કોણ કોણ રહે છે? તમારા ઘરમાં કોણ કોણ રહે છે? તો મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, બહેન, દાદા, દાદી, એટલા જણા રહેતા હશો ને? તો લખો બધા મારી સાથે આ સવાલનો જવાબ. લખો પહેલા દા, પછી આડો લીટો કરવાનો છે. લખાઈ ગયું. પછી લખો દી. અલ્પ વિરામ કરો બાજુમાં. જો બાજુમાં જગ્યા ન હોય તો એ નીચે લખજો મમ્મી. આડો લીટો. લખાઈ ગયું બધાને? લખો પછી પપ્પા. પછી અલ્પ વિરામ કરો. લખો બધાય ભાઈ. આડો લીટો
અને બહેન. તો આપણા ઘરમાં કોણ કોણ રહે છે? દાદા, દાદી, મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ અને બહેન. તમારા ઘરની કઈ કઈ વસ્તુઓ તમને ગમે છે? તો તમારા ઘરમાં કોઈ એવી વસ્તુ હશે કે જે તમને બહુ જ ગમતી હોય ને, તો એ તમારે જવાબ જાતે લખવાનો છે. એ જવાબ તમારે શું લખવાનો છે? જાતે. પછી નીચે ચિત્રમાં રમવાના કયા સાધનો દેખાય છે? જો અહીંયા ચિત્ર છે તો રમવાના સાધનો જો અહીંયા છે તો રમવાના સાધનોમાં શું છે? બેટ, બોલ અને ઘૂઘરો છે ને. બેટ, બોલ અને ઘૂઘરો. તો લખો બધા મારી સાથે. બેટ, અલ્પવિરામ કરીને બોલ, અલ્પવિરામ કરીને ઘૂઘરો. ઘૂઘરો કોને કહેવાય? નાનું બાળક હોય, નાનું બાળક જે હાથમાં પકડીને ખખડાવી શકે તેને શું કહેવાય? ઘૂઘરો કહેવાય. એટલે ચિત્રમાં રમવાના સાધનો બેટ, બોલ અને ઘૂઘરો છે. પછી અહીંયા તમને કઈ રમત ગમે છે? તમને કઈ રમત ગમે છે? તો તમને ક્રિકેટ ગમતી હોય, વોલીબોલ ગમતો હોય, ફૂટબોલ ગમતો હોય, છોકરીઓ હોય એને અંતાક્ષરી ગમતી હોય, સંગીત ખુરશી ગમતી હોય, તમને જે રમત ગમતી હોય એ લખવાની છે. અહીંયા તમારે લખો. જો હું મારી રમત લખું છું, સંગીત ખુરશી. તો તમને જો સંગીત ખુરશી ગમતી હોય તો તમારે પણ લખવાની છે. તમને કઈ રમત ગમે છે? તો તમને જે રમત ગમતી હોય એ તમારે લખવાની છે. મને સંગીત ખુરશી ગમે તો અહીંયા મેં સંગીત ખુરશી લખેલું છે. ચિત્રમાં ફૂલદાની ક્યાં મુકાયેલી છે? ચિત્રમાં ફૂલદાની ક્યાં મુકાયેલી છે? જો અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે તો ચિત્રમાં ફૂલદાનીનું ચિત્ર છે ને. તો ક્યાં છે? ટેબલ ઉપર છે, ટેબલની ઉપર. તો ચિત્રમાં ફૂલદાની ક્યાં છે? ટેબલ પર. ટેબલ પર. લખો બધા જવાબ. ટેબલ પર ફૂલદાની મુકાયેલી છે. લખાઈ ગયું. બારી પર શું ભરાવેલું છે? તમારા ઘરની બારી હોય તો તમે બારી બંધ કરવા માટે બારી બંધ ન કરવી હોય તો તમે બીજું ભરાવેલું હોય ને, પડદો હોય તો એમ જ ચિત્રમાં શું છે? પડદો છે. પડદો. તો અહીંયા આપણે જવાબમાં શું લખવાનું છે? પડદો. પછી નીચેનો સવાલ લખાઈ ગયું પડદો. નીચેનો સવાલ, બારીવાળી દિવાલ કયા રંગની છે? બારીવાળી દિવાલ. જો અહીંયા તમને બારીવાળી દિવાલ આપેલી છે બારીવાળી દિવાલ. તો એ કેવા રંગની છે? પીળા રંગની છે ને, પીળા રંગની. તો આપણે જવાબમાં લખવાનું છે. લખો બધા કયો કલર છે? પીળો. લખો બધા બાજુમાં પીળો. પછી નીચે તમને કયો રંગ વધારે ગમે છે? તમને જે રંગ ગમતો હોય એ લખવાનું. ગુલાબી છે, લાલ છે, વાદળી, દૂધિયા, કેસરી. તો તમારે અહીંયા જવાબ લખવાનો છે કે મને ગુલાબી રંગ ગમે છે. મેં ગુલાબી લખ્યું છે, પણ તમને જે કલર ગમતો હોય એ કલરનું નામ લખવાનું છે. ટીવીની બાજુમાં શું પડેલું છે? ટીવીની બાજુમાં શું છે? રિમોટ આપેલો છે. તો લખો બધા રિમોટ. લખ્યું રિમોટ. પછી નીચે સોફા પર શું મુકાયેલું છે? શું મુકાયેલું છે સોફા ઉપર? તમારા ઘરના સોફા હોય તમે શું મૂકો છો? કુશન મૂકો છો. તો અહીંયા પણ સોફા ઉપર શું છે? કુશન. તો શું લખવાનું છે? લખો બધા મારી સાથે. કુશન. લખાઈ ગયું બધાને? પંખીના ઘરને શું કહેવાય?
શું કહેવાય પંખીના ઘરને? તો માળો. શું કહેવાય? માળો. પંખીના ઘરને માળો કહેવાય. પંખી ઝાડ ઉપર બનાવે ને. પછી ઘર ન હોય તો શું થાય? ઘરનું હોય તો આપણે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે. કઈ કઈ મુશ્કેલીનો? ખાવાની, રહેવાની, સૂવાની, બધી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. ઘર ન હોય તો રહેવાની, પછી સૂવાની, અને શેની મુશ્કેલી પડે? ખાવાની મુશ્કેલી પડે છે. લખો બધા જવાબ. રહેવાની, સૂવાની, ખાવાની મુશ્કેલી છે. મુશ્કેલી પડે છે. હવે પેજ ફેરવો બધા. રંગ પૂરો. આ તમને શેનું ચિત્ર આપેલું છે? ઘરનું ચિત્ર આપેલું છે. શેનું? ઘરનું. તો આ ઘરમાં તમારે કલર પૂરવાનો છે. જો અહીંયા તમને આ છત આપેલી છે, તો એ છતમાં જો તમને કયો કલર આપેલો છે? લાલ કલર આપેલો છે. તો તમારે લાલ કલર પૂરવાનો છે. આ ત્રિકોણવાળી જગ્યામાં તમારે વાદળી કલર પૂરવાનો છે. પછી આ કલર, આ દિવાલ ઉપર તમારે કયો કલર પૂરવાનો છે? જાંબલી. પછી બારણામાં ગુલાબી. અહીંયા બારી ઉપર ગુલાબી. પછી બારીવાળી દિવાલમાં કયો કલર પૂરવાનો છે? પોપટી. પછી આ પગથિયામાં પોપટી અને નાના પગથિયામાં જાંબલી. તમને જે કલર આપેલા છે તે પ્રમાણે તમારે કલર પૂરવાનો છે અને આ તમારે પૂરું કરવાનું